جانی بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے بھارت کا جنگی جنون پاگل پنوں کی حد تک کو چھو گیا ہے۔ غربت اور بھوک کے شکار بھارت نے آگ اور خون کی ہولی کھیلنے کے لیے جنگی بجٹ میں 10% اضافہ کر دیا۔ $40 ارب کا فوجی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ جنگی جنون نے بھارت کو اندھا کر دیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی غریب آبادی رکھنے والا ملک اس سال دفاع پر $40 ارب سے زائد خرچ کرے گا۔ پارلیمنٹ میں مالی سال 2017 اور 18 کا بجٹ بھارت کے وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بجٹ کا مجموعی حجم $317.65 ارب ہے۔ فوج کو جدید اسلحے اور دفاعی سامان سے لیس کیا جائے گا۔ دوسری جانب کانگریس نے بھارتی بجٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارتی کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ اخراجات میں اضافے کا مقصد غریب عوام پر مزید ٹیکسز کا بوجھ ڈالنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت غریب ملک ہے اور شہری مزید مالی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ بالکل، بھارت کے فوجی جن کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں کہ ان کی حالت انتہائی ابتر ہے، حکومت ان کا کچھ خیال نہیں کرتی۔ افسران اور جوانوں کے درمیان ایک فرق ہے، ایک خلیج ہے۔ اسی بارے میں ہم بات کریں گے۔ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امجد صاحب بہت شکریہ اب تک سے بات کرنے کے لیے۔ یہ فرمائیے گا کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی غریب آبادی رکھنے والا ملک ہے، دوسری جانب اتنا بڑا بجٹ دے دیا گیا ہے، دفاعی بجٹ بنا دیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ بھارت کے اندر ایک جنگی جنون وہاں پہ چھایا ہوا ہے۔ جب سے مودی کی حکومت آئی ہے اس کو سوائے ڈیفنس پہ خرچہ کرنے کے اور اس کو کچھ سوجھ نہیں رہا۔ اور اب آپ نے دیکھا تھا کہ اس کا جو الیکشن کی جب کیمپین کر رہا تھا تو جو مینیفیسٹو تھا اس میں بھی ہندوتوا، مسلمان دشمنی، وہ سارا کچھ جو ہے وہ بالآخر جمع ہوتا ہے اسی چیز پہ کہ فوج بڑھاؤ۔ اور یہ ابھی انہوں نے پیچھے بجٹ جو رکھا تھا وہ پہلے بہت بڑا بجٹ تھا، وہ $40 ارب سے زیادہ کا بجٹ تھا، اس میں انہوں نے یہ 10% اور بڑھا دیا۔ اور ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو بڑا چیز واضح ہوتی ہے کہ بھارت جو ہے وہ ہر لمحہ اپنے غریب عوام پہ خرچ کرنے کی بجائے وہ ڈیفنس پہ خرچ کر رہا ہے کہ فوج تیار کرو اور بس جنگ کا جنون۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز خطے کے لیے خطرناک ہے، مناسب نہیں ہے، یہ خطے کے لیے پرابلم بنے گی جی، اور اس سے حالات خراب ہونے کے چانسز ہیں۔ ہم پاکستان نہیں چاہتا کہ کوئی یہاں پہ دوڑ ہو۔ جنرل صاحب، اور جیسا آپ نے کہا کہ بھارت اپنی فوج کو جدید بنانا چاہتا ہے، لیکن جدید بنانے سے پہلے جو ہے ان کی حالت تو ٹھیک کرے۔ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی کہ کس طرح سے وہ متنفر ہیں فوج سے، جس طرح ان کے اندر ایک سسٹم چل رہا ہے۔ وہ اپنے افسران پر انہوں نے الزام لگائے کہ کرپٹ ہیں، شراب بیچتے ہیں اور اس طرح ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو اس سے تو پہلے ان کو اپنی فوج کی حالت بہتر بنانی چاہیے۔ بالکل، وہ میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ یہ اپنے فوجیوں کی بھوک ننگ دور کرنے کے لیے بھی خرچہ کریں گے، لیکن جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا ان کا مسئلہ ہے اور بڑی خطرناک چیز ہے۔ وہ یہ ہے کہ فوج میں آفسرز اور ان کے جوانوں کے درمیان بہت فرق ہو چکا ہے، کیونکہ جو ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں اس سے یوں نظر آتا ہے کہ ان کے آفیسر جو ہیں وہ جوانوں کو مس یوز کرتے ہیں، نچوڑتے ہیں، ان سے اپنے گھروں میں اپنی خواتین سے کے ذریعے کام لیتے ہیں، اور وہ نیچرلی جوان یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو گھر کی عورت جو ہے وہ حکم سنائے کہ یہ کر کے لے آؤ، وہ کر کے لے کے آؤ۔ یہ ان کی عزت نفس کے خلاف ہوتی ہیں چیزیں۔ جی، شکریہ آپ کا جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب اب تک سے گفتگو کرنے کے لیے۔ اب آپ کو خبر دیں گے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سیالکوٹ میں 16 بلوچ ریجمنٹ کا دورہ کیا ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجیوں کے ساتھ دن گزارا ہے۔ اسی بارے میں ہم بات کریں گے اب تک کے نمائندے خالد جمیل سے۔ خالد، کیا بتائیں گے اس بارے میں؟ جی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج 16 بلوچ ریجمنٹ کا سیالکوٹ دورہ کیا، اور یہ وہی ریجمنٹ ہے جہاں انہوں نے کمیشن حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے سیکنڈ لیفٹیننٹ طور کے اوپر جوائن کیا تھا، اور اسی بلوچ ریجمنٹ میں آرمی چیف کے والد نے بھی کمپنی کو کمانڈ کیا تھا۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنا آرمی چیف کا منصب سنبھالنے کے بعد اپنی جو 16 بلوچ ریجمنٹ ہے اس کا یہ پہلا دورہ تھا، جہاں انہوں نے حاضر سروس افسروں کے ساتھ بھی اور پھر کچھ جو ریٹائرڈ افیسر تھے ان کے ساتھ بھی دن گزارا اور اپنی پرانی یادیں بھی تازہ کی۔ اس موقع پر آرمی چیف نے خطاب بھی کیا وہاں پہ افسروں اور جوانوں سے، اور کہا کہ پاک فوج کے اندر جو ڈسپلن ہے اور پروفیشنل ایکسپرٹیز ہیں اور جو قربانی کا جذبہ ہے وہی پاک فوج کو دنیا سے جو ہے منفرد کرتی ہے، اور پاکستان کی قوم اور جو عوام کا اعتماد ہے پاک فوج کے اوپر وہ بھی اسی کی وجہ سے۔ انہوں نے جو بلوچ ریجمنٹ کی پیشہ ورانہ کارکردگی ہے اس کو بھی سراہا، اور جو ویٹنر تھے، وار ویٹنر تھے
ان سے بھی خدمات کو اور کہا کہ ان کی جو قربانیوں کا جذبہ تھا اسی سے سیکھ کر وہ یہاں تک پہنچے ہیں. شکریہ آپ کا خالد جمیل. اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے حافظ سعید سے متعلق بھارتی بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ بھارت حافظ سعید کا نام سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. حافظ سعید سے متعلق کسی بھارتی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. بھارت اگر سنجیدہ ہے تو ثبوت پیش کرے. بتایا جائے سانحہ سمجھوتا ایکسپریس کے ملزمان کیسے رہا ہو گئے. دیکھیے آفتاب چودھری کی رپورٹ. ترجمان وزارت داخلہ کا بھارتی وزارت خارجہ کے بیان پر شدید رد عمل. وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ حافظ سعید کی نظر بندی پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. جماعت الدعوہ کے خلاف کارروائی اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق کی گئی ہے. جماعت کے قائدین پر سفری پابندیاں عائد کرتے ہوئے اثاثے بھی منجمد کر دیے گئے. بھارت حافظ سعید کا نام سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اور کبھی کوئی شواہد پیش نہیں کرتا، جبکہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے اور امن کی خاطر کسی بھی اقدام سے گریز نہیں کرتا. اگر بھارت سنجیدہ ہے تو حافظ سعید کے خلاف ٹھوس شواہد فراہم کرے. ترجمان وزارت داخلہ نے بھارت کو خبردار کیا کہ وہ بے بنیاد الزامات سے گریز کرے. ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ ہمیں سانحہ سمجھوتا ایکسپریس میں بھارتی جواب کا انتظار ہے. بتایا جائے سمجھوتا ایکسپریس کے ملزمان کیسے رہا ہوئے. سانحے میں ملوث بھارتی لیفٹیننٹ کرنل اور انتہا پسند ہندوؤں کے خلاف بھارت نے کیا اقدامات کیے. ڈیرہ بگٹی اور کراچی میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران 2 دہشت گرد مارے گئے. لاہور سے خود کش حملہ آور سمیت 2 دہشت گرد دھر لیے گئے. ادھر ڈیرہ اسماعیل خان سے بھاری تعداد میں برآمد ہونے والے بارودی مواد کو ناکارہ بنا دیا گیا. ڈیرہ بگٹی میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی. بوبی شانگ کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز سے مقابلے میں ایک دہشت گرد مارا گیا. کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا، جبکہ ٹھکانے کو تباہ کر دیا گیا. کراچی کے قریب سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران ایک دہشت گرد ہلاک جبکہ 8 کو گرفتار کر لیا گیا. ISPR کے مطابق آپریشن میں 2 افسران سمیت 3 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے. ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران مختلف مقامات سے 75 کلو بارود، 2 RPG گولے اور 2 ہینڈ گرینیڈ برآمد کر لیے. BDS نے بارودی مواد کو ناکارہ بنا دیا. ادھر لاہور میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد سیکیورٹی اور سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے. گرفتار دہشت گردوں میں 14 سالہ خودکش بمبار بھی شامل ہے. بلیٹن میں خبریں اور بھی ہوں گی. یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال سرمایہ کاری کے لیے نہایت سازگار ہے. نیدرلینڈ کی رائل فرائز لینڈ کمپنی کے سربراہ نے پاکستان میں مزید $10 کروڑ کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا. وزیر اعظم نواز شریف سے رائل فرائز لینڈ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو نے ملاقات کی. وزیر اعظم نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنے محل وقوع کی بدولت ایشیا کی بہترین تجارتی راہداری ہے. پاکستان ہنرمندی کی قوت سے مالا مال ہے، جس کی 60% آبادی 30 سال سے کم عمر جوانوں پر مشتمل ہے. رائل فرائز لینڈ کمپنی کے CEO نے کہا کہ رائل کمپنی آئندہ 2 برسوں کے دوران پاکستان میں مزید $10 کروڑ کی سرمایہ کاری کرے گی. اور کراچی حیدرآباد موٹر وے M9 پر 4 انٹرچینجز مکمل کر لیے گئے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف جمعے کو کراچی حیدرآباد موٹر وے کا افتتاح کریں گے. منصوبے کی تکمیل سے کراچی اور حیدرآباد کے درمیان سفر مزید آسان ہو جائے گا. رپورٹ کر رہے ہیں اس بارے میں اسلام آباد سے خالد جمیل. کراچی اور حیدرآباد کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری. موٹر وے M9 پر 75 کلومیٹر تعمیر شدہ حصے کا افتتاح جمعہ کو ہوگا. حکومتی ترجمان کے مطابق 136 کلومیٹر کراچی تا حیدرآباد موٹر وے منصوبہ ستمبر 2015 میں شروع ہوا. M9 پر 4 انٹرچینج مکمل کر لیے گئے ہیں. موٹر وے پر پلوں اور انٹرچینج کی تعمیر سے ملحقہ علاقوں کے شہری مستفید ہوں گے.
36 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाले इस मंसूबे की तकमील से सबसे ज्यादा फायदा कराची और हैदराबाद के दरमियान सफर करने वालों को होगा। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत मुल्क भर में 1200 अरब रुपए की लागत से सड़कों और पुलों की तामीर कर रही है। इन मंसूबों में थाकोट, हवेलियां, लाहौर अब्दुल हकीम M3 मोटरवे समेत सखर मुल्तान M5 मोटरवे पर भी काम जारी है, जबकि गोजरा शोरकोट खानेवाल मोटरवे भी ज़ेर तामीर है, जिनकी तकमील से मुल्क भर में मोटरवेज की मजमूई लंबाई 2000 किलोमीटर हो जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट से नासिर शाह विफाक पर बरस पड़ी। कहा सुपर हाईवे को वसी करके मोटरवे का नाम दे दिया गया है। टोल टैक्स के नाम पर ट्रांसपोर्टर से भत्ता वसूल किया जा रहा है। और ये भी कह दिया कि अगर विफाक ने हमारी बात नहीं सुनी तो टोल प्लाजा उखाड़ फेंकेंगे और साथ ही करीम और उबर टैक्सी सर्विस की बंदिश की भी तरदीद कर दी। कराची हैदराबाद सुपर हाईवे को मोटरवे का नाम देने पर वजीर ट्रांसपोर्ट सैयद नासिर हुसैन शाह सीखपा विफाक पर बरस पड़े। कहा कराची हैदराबाद मोटरवे नहीं सुपर हाईवे है। मोटरवे के नाम पर गैर कानूनी टैक्स वसूल किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में विफाक से राब्ता करेंगे। अगर विफाक ने ना सुनी तो टोल टैक्स उखाड़ कर फेंक देंगे। कराची हैदराबाद वाले इस सेक्टर पे लागू नहीं होते और हमें पूरा यकीन है कि इन चीजों पे एक्शन होगा और फिर भी ये हो तो हमारी सिंध में रहा है और ऐसी जो भी है लाकानूनियत यहाँ नहीं होने देंगे। करीम और उबर पर पाबंदी के खिलाफ खबरों को वजीर ट्रांसपोर्ट ने रद्द कर दिया। कहा करीम और उबर को बंद करना नहीं चाहते। दोनों कंपनीज को नोटिस दिए हैं। कानून पर अमल करना उनका फर्ज बनता है। हमने इसी वजह से जो नोटिस वगैरह दिए हैं करीम और जो उबर वालों को, उबर के साथ तो हमारा MOU हुआ है जिसपे उन्होंने कुछ अमल भी किया है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर उस पर अमल हो जिसमें ये सारी चीजें होंगी। वजीर सनद मंजूर वसान ने शादी हॉल्स मालकान को मजीद मोहलत देने का फैसला सुना दिया। कहा कराची में मेगा तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। शादी हॉल्स को रात 10 तक बंद करने का फैसला ताहाल नहीं किया गया। अभी शादी हॉल्स मालकान से मुशावरत जारी है। हमारा मकसद था अवाम को बेहतरी के लिए इकदाम किए जाएं ताकि टाइम पे आएं और शादी अटेंड करके फिर चले जाएं। तो उसके लिए अब हमने रिव्यू किया है कि थोड़ा हम मोहलत और देंगे। मंजूर वसान ने अपने नए ख्वाब का अहवाल सुनाते हुए बताया कि जून में कराची तब्दील होगा, जबकि पानामा का बम 2017 में फटने की पेशन गोई भी कर दी। कराची से आपको ताज़ा खबर देंगे। रेंजर्स ने यासीनाबाद कब्रिस्तान में कार्रवाई करते हुए मदफून असलहा बरामद कर लिया है। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। रेंजर्स ने कराची का इलाका है यासीनाबाद, जहां पर कब्रिस्तान में कार्रवाई की है और मदफून असलहा बरामद कर लिया है। जान लेते हैं नौमान रफीक से। क्या बताएंगे नौमान इस कार्रवाई के हवाले से? ये कार्रवाई गुज़िश्ता रात रेंजर की जानिब से की गई और इस कार्रवाई के नतीजे के अंदर यासीनाबाद कब्रिस्तान के अंदर जो मदफन असला था काफी बड़ी मिकदार के अंदर वहां से बरामद किया गया है। और इस असले से मुतालिक जो मालूमात रेंजर की जानिब से फराहम की गई है उसमें यह बताया गया है कि ये असला जो है MQM लंदन के कारिंदों का था और यहाँ पर यह असला इसलिए रखा गया था कि शहर में बदअमनी फैलाने और टारगेट किलिंग की वारदातों में इसको इस्तेमाल किया जा सके। एक अलामे के तहत जो अलामिया रेंजर की जानिब से जारी किया गया उसमें वाज़ेह तौर पर आवाम से अपील की गई है कि अगर वो इस किस्म के किसी भी अनासर को देखते हैं तो वो फौरी तौर पर उनसे राब्ता करें और उनकी ये मदद जो है शहर के अमन के लिए बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया नौमान, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और अब शामिल करते हैं हेडलाइंस अब तक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट में 16 बलोच रेजिमेंट का दौरा। आर्मी चीफ ने हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजियों के साथ दिन गुजारा। ट्रंप की मुस्लिम ममालिक पर सफरी पाबंदी गलत है। बरतानवी शहरियों की अमरीका दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे का बयान। और मुल्तान के चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से बच्चा जाँ बहक। लवाहिकीन का एहतजाज। पुलिस की भारी नफरी अस्पताल पहुंच गए। जस्टिस शेख अजमत सईद के बीमार होने के बायस पनामा लीक्स केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत का कहना है कि जस्टिस अजमत सईद की सेहतयाबी और अदालत आने की सूरत में ही समाअत मुमकिन होगी। फवाद चौधरी कहते हैं समाअत ना होने पर नून लीग खुश है।
जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में अदालत उज़्मा के 4 रुकनी बेंच ने पनामा केस की समाअत मुलतवी की। बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि जस्टिस अजमत सईद को दिल की तकलीफ के बाइस मंगल के रोज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। खतरे की कोई बात नहीं, जस्टिस अजमत सेहतियाब हो रहे हैं। जस्टिस खोसा ने बताया कि जस्टिस अजमत का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, उनकी शरियानों में हायल रुकावटें हटा दी गई हैं। जस्टिस अजमत सईद डॉक्टरों की जेर निगरानी हैं और उन्हें आराम का मशवरा दिया गया है। डॉक्टरों की जानिब से काम की इजाजत मिलने के बाद ही जस्टिस अजमत अदालत आ सकेंगे। उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की जाए। समाअत मुलतवी होने के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि हम जस्टिस अजमत सईद की सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। समाअत ना होने पर नून लीग खुश है। हमने अदालत में भी कहा है कि हम दुआ गो हैं जस्टिस अजमत सईद साहब की सेहत के लिए और अल्लाह उन्हें जल्दी सेहत दे ताकि वो मंडे से दोबारा समाअत का आगाज जो है वो कर सके। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी जस्टिस शेख अजमत सईद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा है कि दुआ है कि पनामा केस जल्द अंजाम को पहुँचे ताकि अवाम को रिलीफ मिले। हमारी दुआ है, पूरी कौम की दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अजमत सईद साहब को जल्द अज जल्द सेहतियाब फरमाए ताकि हमारा ये केस अपने आखिरी अच्छे अंजाम तक पहुंच जाए और कौम को एक रिलीफ मिले। दूसरी जानिब रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जेर इलाज जस्टिस अजमत सईद को आईसीयू से वीआईपी रूम मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक एंजियोप्लास्टी के बाद जस्टिस अजमत की सेहत में मजीद बेहतरी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस शेख अजमत सईद को रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कामयाब एंजियोप्लास्टी के बाद आईसीयू से वीआईपी रूम मुंतकिल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अजमत सईद की अयादत की। इमरान खान की जानिब से भी फूलों का तोहफा भेजा गया। रिपोर्ट कर रहे हैं रावलपिंडी से सुल्तान शाह। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस शेख अजमत सईद का रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सरबराह जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी ने दोबारा तिब्बी मुआयना किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस एजाजुल हसन और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजा अली भी इयादत के लिए RIC पहुंचे। डॉक्टर्स की जानिब से जस्टिस अजमत सईद को कम बोलने और आराम का मशवरा दिया गया है। डॉक्टर्स का पैनल जस्टिस अजमत सईद को अस्पताल से डिस्चार्ज करने का फैसला करेगा। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सरबराह जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी के मुताबिक जस्टिस अजमत सईद के आइंदा 24 घंटे अहम हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान और जनरल सेक्रेटरी जहांगीर खान तरीन की जानिब से भी जस्टिस अजमत सईद को फूलों का तोहफा भिजवाया गया। जस्टिस अजमत सईद सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा हैं, जिनकी अदालत के बाइस पनामा केस की समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का इमरान खान करार दे दिया। कहा ट्रंप को खुद ही अमेरिकी अवाम ने अपने ऊपर मुसल्लत किया है। ये भी कहा कि हाफिज सईद की नजरबंदी किसी प्रेशर के तहत नहीं, नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है। पंजाब असेंबली के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि शेख रशीद को 15 जनवरी के बाद डूब मरना चाहिए था। पनामा केस में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान के तहत इक़दाम किए जा रहे हैं। ऑपोजिशन 6 माह पहले ही कह रही थी कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हो रहा, अब अमल दरामद हो रहा है तो फिर भी शोर शराबा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कलअदम तंजीमों के खिलाफ जहां शिकायत होगी कार्रवाई की जाएगी। और अब कुछ बात करते हैं कौमी असम्बली के इजलास की। कौमी असम्बली के इजलास में स्पीकर अयाज सादिक और असद उमर के दरमियान खुश कलामियां देखने को मिली। कहा कि किसी का भाई गवर्नर बना है, मुबारकबाद दें और मिठाई भी खाएं। इजलास में डिप्टी स्पीकर मुर्तजा जावेद और शीरी मजारी की ना बन सकी, एक दूसरे से गिले शिकवे किए। देखिए अब्दुल रज़ाक खट्टी की ये रिपोर्ट। स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। वक्फा सवालात के बाद डिप्टी स्पीकर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने नशस्त संभाली तो शीरी मजारी के साथ नोक झोंक हो गई। बोले आपको पार्लिमानी रिवायात का पास रखना चाहिए। शीरी मजारी ने कहा आप मुझे क्यों नहीं बोलने देते। डिप्टी स्पीकर ने कहा मेरे चेयर पर बैठते ही आपने कमेंट्स पास किए। डिप्टी स्पीकर ने शीरी मजारी का माइक बंद करा दिया। शीरी मजारी ने अमेरिका की जानिब से मुसलमान ममालिक के वीजे पर पाबंदी के खिलाफ करारदाद पेश करने की इजाजत चाही तो डिप्टी स्पीकर ने कहा ऐसी करारदाद ऐसे पेश नहीं होती, पहले इत्तफाक राय पैदा करना होता है। डिप्टी स्पीकर ने शाज़ अमरी को भी अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ करारदाद पेश करने की इजाजत नहीं दी। ज़राई पॉलिसी से हुकूमती अरकान नाला दिखाई दिए। राना हयात ने कहा जिस शराह पर सनतकारों को कर्जा दिया जाता है
کاشتکاروں کو بھی اسی شرح پر قرضہ دیا جائے۔ رشید احمد خان بولے، زراعت دشمن پالیسیوں نے اس شعبے کو تباہ کیا۔ ایوان نے بچوں کے حقوق کے قومی کمیشن کے قیام کا بل کثرت رائے سے، جبکہ کینیڈا میں مسجد پر فائرنگ کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا ہے بریک کا۔ اب تک کے ساتھ رہیے۔